जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे धोरण 11 कॉमर्स विषय नामाना मूल तत्वों एमां प्रकरण नंबर 6 हिसाबी पद्धतिनी प्रणालीओ, धारणाओ, ख्यालों अने सिद्धांतों एमां मित्रों आगळनो अभ्यास करवानो छे। अगाउना विडियो लेक्चरनी अंदर तमने जुदा जुदा 9 प्रणालिकाओ, धारणाओ अने सिद्धांतों विषय समजावेलुं, बराबर। एमांनो पहलो हतो चालू पेढ़ीनी धारणा, बीजो हतो एक सूत्रतानो ख्याल, त्रीजो उपज खर्चनुं संपादन, चौथो हिसाबी एकम, पांचमो नाणाकीय माप, छठ्ठो हतो हिसाबी समय, सातमो पूर्ण रजूआत, आठमो महत्वता अने नवमो हतो दूरदर्शिता के डापण के शाणपणनो ख्याल। मित्रों, आजे आपणे त्यांथी आगळ अभ्यास करीए तो जे 10मो ख्याल छे પડતરનો ખ્યાલ। मित्रों एनी बात करिए आपणे तो जोईए પડતરનો जे ख्याल छे ए પડતરના ख्यालनी अंदर एवी शीखवाडवामां आवे छे के પડતરના ख्याल मुजब हिसाबी चोपड़े व्यवहारोनी नोंध तेनी नाणाकीय પડતરના आधारे थशे। कोईपण व्यवहारनी अंदर ज्यारे पण आपणे एनुं नामुं लखता होईए त्यारे स्वाभाविक छे तेनी नाणाकीय પડતરને आधारे तेनी नोंध करवामां आवशे। जो પડતર हशे तो व्यवहारनी नोंध जे ते नाणाकीय પડતર हशे ते ज किंमते थशे अने तेथी वधु के ओછી रकमथी नोंध थशे नहीं। टूंकमां व्यवहारनी नाणाकीय પડતરને आधारे ज तेनी नोंध थशे, एनाथी वधु किंमते के एनाथी ओછી किंमते नोंध थशे नहीं। आम व्यवहारोनी नोंध खरेखर थयेल પડતરના आधारे थशे। हिसाबोनो आ मूलभूत सिद्धांत छे, कारण के आ सिद्धांत मन फावे ते किंमते व्यवहारनी नोंध करवा देशे नहीं। आ सिद्धांत मुजब मिलकतोनी खरीदीना व्यवहारोमां उपयोगमां आवे छे के ज्यां हिसाबोमां नोंधवानी रकम बे पक्षकारो वच्चे परस्पर नक्की थयेली किंमतना आधारे ध्यानमां लेवाय छे। मित्रों, आ सिद्धांतनो सौथी वधु उपयोग मिलकतोनी खरीदीना व्यवहारोमां थाय छे, बराबर। आगळ वधीए। आम छतां हिसाबोमां क्यारेक अंदाजनो आसरो लेवो पड़े, क्यारेक अंदाजित किंमतनो आसरो पण लेवो पड़े। उदाहरण तरीके मिलकतों पर गणवानी घसारानी रकम सामान्य रीते अंदाजित होय छे, कारण के मिलकतनुं चोक्कस आयुष्य जाणी शकातुं नथी, बराबर। मित्रों, आ ख्यालने लगता केटलाक उदाहरण जोईए तो एम कहे छे, जो अदिति एक जमीननो टुकड़ो अनिल पासेथी ₹5 लाख में खरीदे तो आ व्यवहारनी नोंध हिसाबी चोपड़ामां ₹5 लाखनी किंमते थशे, कारण के तेनी नाणाकीय પડતર छे। अदिति एवुं माने छे के आ जमीननुं मूल्य 10 लाख छे तो पण ते आ व्यवहारनी नोंध 10 लाखथी करी शकशे नहीं, कारण के आ व्यवहारनी પડતર केटली छे? ₹5 लाख छे, बराबर। एवी ज रीते जो अनिल एवुं माने के आ जमीननुं मूल्य 3 लाख छे तो पण ते आ व्यवहारनी नोंध 3 लाखथी करी शके नहीं, ज्यारे तेणे खरेखर आ जमीन 5 लाख में वेची होय। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया बे पक्षकारनी वच्चे परस्पर समझूतीथी मिलकतनी किंमत 5 लाख रुपया नक्की थई। खरीदनार व्यक्ति 10 लाख किंमत अनुमाने तो पण 10 लाखथी नोंध नहीं करी शके अने वेचनार व्यक्ति 3 लाखथी एनी किंमतनुं अनुमान करे छे तो पण तेनी नोंध 3 लाखथी करी शकशे नहीं। बीजो उदाहरण जोईए। नमूना तरीके मफत मळेल मालनी कोई नोंध थती नथी, कारण के तेनी कोई પડતર नथी होती। तमने क्यारे कोई नमूना तरीके सेम्पल तरीके कोई माल मळे छे तो स्वाभाविक है हिसाबी चोपड़े एनी कोई नोंध थती नथी, कारण के आवा नमूना तरीके मळेल मालनी कोई किंमत आपणे चूकववानी होती नथी, माटे आवा व्यवहारनी कोई પડતર किंमत होती नथी। विद्यार्थी मित्रों, हवे 11मो सिद्धांत के व्यवहारनी बेवड़ी असर अथवा द्विअसरनो ख्याल। हवे तमे द्विनोंधीनामा पद्धति भणो छो तो द्विअसर ए मूलभूत हिसाबी प्रणालिका छे अने ते द्विनोंधीनामा पद्धतिनो आधार छे। जोईए
દ્વિઅસરના ખ્યાલ મુજબ દરેક વ્યવહારની હિસાબોમાં બેવડી અસર હોય, બે અસર હોય. એક લાભ મેળવનારનું પાસું, બીજું લાભ આપનારનું પાસું. દાખલા તરીકે ₹10,000નું ફર્નિચર રોકડેથી ખરીદ્યું. આ વ્યવહારમાં 10,000 રૂપિયાનું ફર્નિચર ધંધામાં આવે છે અને 10,000 રૂપિયાની રોકડ જાય છે. આ તો રોકડેથી ફર્નિચર ખરીદ્યું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો ફર્નિચરની ઉધાર ખરીદી હોય તો ફર્નિચર મળે અને તેટલી જ રકમની ભવિષ્યમાં ચૂકવવાની જવાબદારી એટલે કે દેવું ઊભું થાય. બરાબર? એટલે આમ દરેક મેળવનાર આપનાર છે અને દરેક આપનાર મેળવનાર છે. બરાબર? કેવી રીતે? દરેક મેળવનાર આપનાર છે. મેં ફર્નિચર ખરીદ્યું તો હું નાણાં ચૂકવવા માટે બંધાયેલો છું અને સામેવાળાએ મને ફર્નિચર આપ્યું તો એ નાણાં મેળવવા માટે હકદાર છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં ફર્નિચરનો ખરીદનાર ફર્નિચર મેળવે છે અને રોકડ આપે છે. એનાથી વિરુદ્ધ ફર્નિચર વેચનાર ફર્નિચર આપે છે અને રોકડ મેળવે છે. એટલે જ કહેવાય ને દરેક મેળવનાર આપનાર છે અને દરેક આપનાર મેળવનાર છે. આમ વ્યવહારની યોગ્ય નોંધ માટે દ્વિઅસર જરૂરી છે. દ્વિઅસર, બે અસર. બરાબર? વ્યવહારની બેવડી અસરની હિસાબી ચોપડામાં નોંધ કરવા માટે ઉધાર અને જમા એવા શબ્દો વપરાય છે. ઉધાર અસર, જમા અસર. હિસાબી પદ્ધતિનું માળખું આ દ્વિઅસર ખ્યાલના આધારે રચાયેલું છે. આ દ્વિનોંધીનામા પદ્ધતિનું જે આખું માળખું છે એ એના ઉપર રચાયેલું છે. હિસાબી સમીકરણ અથવા પાકા સરવૈયાનું સમીકરણ પણ આ દ્વિઅસરના ખ્યાલને આધારે જ છે. જો જે હિસાબી સમીકરણ તમને ચોથા પ્રકરણમાં શીખવાડ્યું હતું ભાગ 1માં, એ પણ આ સમીકરણ કે આ ખ્યાલના આધારે જ છે. આમ જુદા જુદા વ્યવહારોની કુલ ઉધાર અસર અને કુલ જમા અસર અને તેની ખતવણી હંમેશા સરખી હોય છે. એટલે જ આપણે કહીએ છીએ ને કે જેટલું ઉધાર થાય સામે એટલું શું કરવાનું? જમા. નામા પદ્ધતિની રચના આ બંને અસરને નોંધે છે. તેથી તેને દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિ કહે છે. બરાબર? એ યાદ રાખવું જોઈએ કે હિસાબોમાં લખતા દરેક વ્યવહારની અસર ઓછામાં ઓછી કેટલી જગ્યાએ થશે? 2 જગ્યાએ. એક ઉધાર જગ્યા, બીજી જમા. આગળ, એકમના આર્થિક સંસાધનોને મિલકત કહેવાય છે. આ મિલકતો સામેના વિવિધ પક્ષકારોના દાવાને મૂડી અને જવાબદારી કહેવામાં આવે છે. મૂડી એ ધંધાની મિલકતો સામે માલિકોના દાવાની રકમ છે. એકાંકી પેઢીમાં તેને માલિકની મૂડી કહેવાય, ભાગીદારી પેઢીમાં તેને ભાગીદારોની મૂડી કહેવાય, કંપની જેવા એકમોમાં તેને માલિકીની મૂડી અથવા શેરધારકોની ઇક્વિટી અથવા શેર હોલ્ડરના ભંડોળો કહેવાય. જેવા ધંધાના જુદા જુદા સ્વરૂપો હોય મિત્રો, એ રીતે મૂડી તરીકે ઓળખાય. ટૂંકમાં મૂડી એ માલિકીના ભંડોળો, માલિકીની ઇક્વિટી, ચોખ્ખી મિલકતો, શેરધારકોના ભંડોળ, ઇક્વિટી, માલિકની મૂડી અથવા ભાગીદારોની મૂડી માલિકોની એકમની મિલકતો સામેનો દાવો દર્શાવે છે. દાખલા તરીકે મારો ધંધો હોય તો મારા ધંધામાં જેટલી પણ મિલકત હોય એ મારી મૂડીની માલિકી ગણાશે. બરાબર? આગળ જોઈએ. એનાથી વિરુદ્ધ જવાબદારીઓ એ લેણદારો એટલે કે માલિક સિવાયના લેણદારોનો ધંધાની મિલકતો સામેનો દાવો ગણાય. જવાબદારીઓ એટલે ધંધાનું દેવું. આમ ધંધાની બધી જ મિલકતો ઉપર લેણદારો અને માલિકીનો દાવો હોવાથી આવી દાવાની રકમ મિલકતોની રકમથી વધુ હોઈ શકે નહીં. માટે મૂળભૂત હિસાબી સમીકરણ અથવા તો પાકા સરવૈયાનું સમીકરણ આપણે નીચે મુજબ દર્શાવીએ છીએ કે મિલકતો બરાબર જવાબદારીઓ વત્તા મૂડી એટલે કે C+L = A. C એટલે કેપિટલ, L એટલે લાયબિલિટીઝ, A એટલે એસેટ્સ. કેપિટલ પ્લસ લાયબિલિટીઝ = એસેટ્સ. એટલે જ આપણે સમીકરણને આવું લખીએ છીએ કે A બરાબર C+L. મિત્રો આગળ જોઈએ તો મૂળભૂત હિસાબી સમીકરણ સમજવા હિસાબોની પૂરી પ્રક્રિયા સમજવામાં ખૂબ ઉપયોગી થશે. કહે છે ને કે આ સમીકરણ ફક્ત દ્વિઅસર સમજવામાં જ ઉપયોગી થશે તેમ નથી, પરંતુ કયું ખાતું ઉધાર થાય છે
અને કયું ખાતું જમા થાય છે તે સમજવામાં પણ મિત્રો ઉપયોગી થશે. આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે માલિક રાધિકા કોર્પોરેશન નામના ધંધામાં ₹10,000ની મૂડી રોકડમાં લાવે ત્યારે ધંધાને ₹10,000 રોકડ મળે છે, માટે તે રોકડ ખાતે ઉધાર કરવામાં આવે અને મૂડી ખાતે જમા કરવામાં આવે તો એનું પાકું સરવૈયું જો છે 10,000ની મૂડી, સામેની સાઈડમાં ₹10,000ની રોકડ. એટલે કહે છે ને, ઉપર દર્શાવેલ વ્યવહારોની અસર મુજબ મિલકતો એટલે કે રોકડ વધે છે અને મૂડી પણ વધે છે. અથવા આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે રોકડ ખાતું ઉધાર કરી મિત્રો મૂડી ખાતું જમા કર્યું એટલે બે બાજુ સમીકરણ કેવું રહેશે? સરખું. યાદ રાખો કે ઉધાર વ્યવહારોનો એવો ભાગ છે જેનાથી મિલકત અથવા ખર્ચમાં વધારો અથવા જવાબદારી, મૂડી કે આવકમાં ઘટાડો થાય છે તેની નોંધ થાય છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં રોકડમાં વધારો થવાથી ઉધાર થયેલ છે. તે જ રીતે યાદ રાખો કે જમા વ્યવહારોનો એવો ભાગ છે જેનાથી મિલકત કે ખર્ચમાં ઘટાડો અને જવાબદારીઓ, મૂડી અને આવકમાં વધારો થાય છે તેની નોંધ થાય છે. ઉપરના ઉદાહરણમાં મૂડીમાં પણ શું થાય છે? વધારો થવાથી મિત્રો મૂડી ખાતે શું કર્યું છે? જમા. જોઈએ આગળ કે દ્વિઅસરનો ખ્યાલ હિસાબોમાં નિપુણતા મેળવવા માટે બહુ મહત્ત્વનો છે. તમારે કોઈ પણ હિસાબી કામમાં નિપુણતા મેળવવી હોય તો તમને આ સૌથી વધુ મહત્ત્વમાં આવે કે કામમાં આવે એવો ખ્યાલ છે. દ્વિઅસરના ખ્યાલની મદદથી ઉધાર અને જમાના નિયમો સમજવા માટે અથવા તો આમ નોંધો સહેલાઈથી સમજવા માટે કોઈ એક જ નિયમ યાદ રાખે તો બાકીનું એની મેળે જ સમજાઈ જાય. યાદ રાખો કે મિલકતમાં વધારો એ હંમેશા ઉધાર થાય. આના આધારે મિલકતમાં ઘટાડો એ હંમેશા જમા થાય. જવાબદારીનો ઘટાડો એ ઉધાર થાય. જવાબદારીમાં વધારો એ જમા થાય. મૂડીમાં ઘટાડો એ ઉધાર થાય. મૂડીમાં વધારો એ જમા થાય. ઉપરના ઉદાહરણમાં ધંધાના એકમમાં પરિપ્રેક્ષમાં રોકડ કે જે મિલકત છે તે વધે છે, તેથી રોકડ ખાતું ઉધાર કરેલ છે, અને મૂડી વધે છે તેથી મિત્રો મૂડી ખાતું જમા થાય. એટલે ટૂંકમાં મિલકત વધે તો ઉધાર, મિલકત ઘટે તો જમા, મૂડી વધે તો જમા, મૂડી ઘટે તો ઉધાર, દેવું ઘટે તો ઉધાર, દેવું વધે તો જમા. આ યાદ રાખવાનું રહેશે. હવે કેટલાક ઉદાહરણ છે જોઈએ. પહેલું, અન્ય કોઈ મિલકતમાં ઘટાડો, દાખલા તરીકે રોકડેથી યંત્ર ખરીદ્યું. આ કિસ્સામાં રોકડ જાય છે એટલે કે એક મિલકત એટલે કે યંત્રમાં વધારો થાય છે, અન્ય મિલકત એટલે કે રોકડમાં ઘટાડો થાય છે. એટલે એક મિલકત વધે છે સામે બીજી મિલકત ઘટે છે. જવાબદારીમાં વધારો, દાખલા તરીકે જો મિલકતની ઉધાર ખરીદી કરી હોય તો તે મિલકત પૈસા ચૂકવવાની ઉદ્ભવતી જવાબદારીના લીધે મિત્રો જવાબદારીમાં શું થશે? વધારો થશે. આગળ, મૂડીમાં વધારો, દાખલા તરીકે જો માલિક પોતાની અંગત મિલકત ધંધામાં લાવશે તો ધંધાના માલિકની મૂડીમાં શું થશે? વધારો. તો જોઈએ કેટલાક ઉદાહરણ. ₹5,000ની પડતરનો માલ 7,000માં રોકડેથી વેચવામાં આવે તો આ વ્યવહારની અસર મુજબ એક તો પ્રથમ સ્ટોકમાં 5,000નો ઘટાડો થશે, રોકડમાં ₹7,000નો વધારો થશે અને માલ પર થયેલા નફાના લીધે મૂડીમાં ₹2,000નો વધારો થશે. તો આમ ચોખ્ખી અસર અથવા દ્વિઅસર એવી થશે કે મૂડીમાં 2,000 વધારો થશે, સામે મિલકતમાં 2,000નો પણ વધારો થશે. કેવી રીતે? એક તો 5,000નો માલ 7,000માં રોકડેથી વેચ્યો એટલે પ્રથમ ₹2,000 મિલકત વધી, ચોખ્ખી મિલકત વધી 2,000. સામે ધંધામાં નફો થયો એટલે સ્વાભાવિક છે ધંધાના માલિકની મૂડીમાં પણ ચોખ્ખો વધારો કેટલો થશે? 2,000. એટલે મૂડીમાં 2,000 વધારો, સામેની સાઈડમાં મિલકતમાં પણ મિત્રો 2,000નો વધારો થાય છે. બીજું ઉદાહરણ, જ્યારે ₹4,000નો માલ ઉધાર ખરીદવામાં આવે ત્યારે આ વ્યવહારની અસર મુજબ સ્ટોક અથવા મિલકતમાં ₹4,000નો વધારો થશે અને લેણદારો અથવા જવાબદારીઓમાં પણ મિત્રો ₹4,000 ધંધાનું દેવું શું થશે? વધશે. આમ દ્વિઅસર એ છે કે મિલકતમાં 4,000નો વધારો થાય તો
તો સામા પક્ષે મિત્રો જવાબદારીમાં પણ શું થાય છે મિત્રો 4000નો વધારો થાય છે। આગળ જ્યારે મિત્ર પાસેથી ચેક દ્વારા ₹10,000ની લોન મળે ત્યારે તેની દ્વિઅસર મુજબ મિલકત એટલે કે બેંક શિલ્લક ₹10,000થી વધશે। સામે જવાબદારી એટલે કે મિત્ર પાસેથી લીધેલી લોન પણ 10,000 વધશે। એટલે એક બાજુ મિલકતમાં 10,000નો વધારો થશે, સામેની સાઈડમાં ધંધાના દેવામાં પણ કેટલો વધારો થશે 10,000નો। એટલે બંને બાજુ સમીકરણ કેવું થઈ જશે મિત્રો? સરખું થઈ જશે। આગળ જ્યારે પગારના ₹8,000 ચૂકવવામાં આવે ત્યારે તે ખર્ચ હોવાથી ખોટમાં વધારો થશે અને નફામાં ઘટાડો થશે, તેથી મૂડીમાં ₹8,000નો ઘટાડો થશે। અગાઉ પણ તમને હિસાબી સમીકરણવાળા પ્રકરણમાં સમજાવેલું કે ખર્ચ થાય ત્યારે ધંધાના માલિકની મૂડીમાં 8,000નો શું થશે? આ કેસમાં ઘટાડો। બીજી અસર મુજબ રોકડા ₹8,000 ઘટશે એટલે મૂડીમાંય ઘટાડો થયો, સામે 8,000 રોકડા જવાથી મિલકતમાં પણ શું થશે મિત્રો? ઘટાડો થશે। ટૂંકમાં હિસાબી સમીકરણના આધારે દરેક વ્યવહારની અસર કરતા સમીકરણ બંને બાજુએ સરખું રહેશે, આવું કહેવા માંગે છે આ ખ્યાલ। હવે અન્ય ખ્યાલોની વાત કરીએ તો ઉપજ અને ખર્ચની મેળવણીનો ખ્યાલ જે તમને અગાઉ શીખવાડ્યો હતો, કહે છે આ ખ્યાલ મુજબ જે તે સમયગાળાના ખર્ચ તે સમયગાળાની ઉપજ સામે મેળવવા જોઈએ જેથી નફો કે નુકસાન શોધી શકાય। કહે છે ને કે ધંધો ચલાવવા માટે જે કંઈ પણ આવક થાય છે તેની સામે ધંધો ચલાવવા માટે ખર્ચ પણ કરવો પડે છે। ટૂંકમાં જે સમયે જે આવક મળી હોય એની સામે જ એ આવક મેળવવા માટે કરવામાં આવેલા ખર્ચની મેળવણી કરવામાં આવે તો ખબર પડે કે જો આવક વધે તો નફો થાય અને જો ખર્ચ વધી જાય તો ધંધાને નુકસાન થાય। 2. ઉપજનું સંપાદન। આ ખ્યાલ અનુસાર આવકનું સંપાદન ત્યારે જ થયેલું ગણવું જોઈએ કે જ્યારે તે કમાઈ લીધી હોય અથવા મળવા પાત્ર થઈ હોય, પછી ભલે તે રોકડ મળી હોય કે ન મળી હોય। સ્વાભાવિક છે આપણે રોકડ ક્યારે આવક ગણવી જોઈએ? જ્યારે એ આવકને આપણે કમાઈ લીધી હોય ત્યારે। અને ત્રીજો મુદ્દો છે ચકાસણી ક્ષમતા અને પુરાવાની હેતુલક્ષીતાનો ખ્યાલ। આ ખ્યાલ અનુસાર એવું કહેવામાં આવે છે કે હિસાબોમાં નોંધાયેલ વ્યવહારો માટે હેતુલક્ષી પુરાવા હોવા જોઈએ કે જેની ચકાસણી થઈ શકે। આપણે અગાઉ પણ પ્રકરણ નંબર ભાગ 1માં બીજા પ્રકરણમાં આ વસ્તુની ચર્ચા કરી હતી, ત્યારે આપણે વાઉચર શબ્દ શીખવાડ્યો હતો। વાઉચર એટલે હિસાબી ચોપડે નોંધેલ વ્યવહારોને સમર્થન આપતો લેખિત દસ્તાવેજી પુરાવો। આ ખ્યાલ એવું કહેવા માંગે છે કે હિસાબી ચોપડે જે કંઈ પણ વ્યવહાર નોંધાય છે એનો પુરાવો હોવો જોઈએ। દાખલા તરીકે માલ ખરીદ્યો તો ખરીદીનું બિલ, લાઇટ બિલ ભર્યું તો એ લાઇટ બિલ ભર્યાની પહોંચ। ખ્યાલ આવે છે? કોઈ પણ વ્યક્તિને રોકડા નાણાં ચૂકવ્યા તો રોકડા નાણાં ચૂકવ્યાનું પાઉચ મતલબ પહોંચ, એના આધારે એ વ્યવહારની ચકાસણી કરી શકાય, એ વ્યવહાર થયો છે એનો પુરાવો રજૂ કરી શકાય। મિત્રો હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો નીચેના વિધાનોમાં કયા હિસાબી ખ્યાલ કે સિદ્ધાંતો કે પ્રણાલીઓને અનુસરવામાં આવેલ છે તે જણાવવાનું છે। પરીક્ષામાં પણ મિત્રો આવી રીતે 1-1 માર્કનું એક જ વિધાન પૂછી શકાય। પહેલો પ્રશ્ન એમ કહે છે કે તારીખ 31/3/2016ના રોજ કાયમી મિલકતોની બજાર કિંમત ₹5 લાખ છે। આ તારીખે તેની ઘસારા બાદ કિંમત ₹4 લાખ છે। આ કિસ્સામાં તારીખ 31/3/2016ના રોજ પાકા સરવૈયામાં કાયમી મિલકતો 4 લાખની કિંમતે દર્શાવાશે અને ₹5 લાખ દર્શાવાશે નહીં। તો એનો જવાબ તમને નીચે આપેલો જો પહેલો છે ને ચાલુ પેઢીનો ખ્યાલ। કેમ? તો કે કાયમી મિલકતો પાકા સરવૈયામાં તેની ઘસારા બાદ કિંમતે દર્શાવાય છે અને ઉપજવા લાયક કિંમતે નહીં। એ વિધાન ચાલુ પેઢીના ખ્યાલને આધાર પર છે। જો ધંધો લાંબા સમય સુધી ચાલુ ન રહેવાનો હોય તો કાયમી મિલકતો તેની ઉપજવા લાયક ₹5 લાખની કિંમતે દર્શાવી શકાય, પરંતુ કોઈ વિરુદ્ધ માહિતી ન હોય ત્યારે ચાલુ પેઢીના ખ્યાલના આધારે
હંમેશા એવી ધારણા કરવામાં આવે છે કે એકમ ખૂબ લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહેવાનું છે। બરાબર મિત્રો। હવે બીજું ઉદાહરણ જુઓ। સામાન્ય રીતે લેણદાર પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવતી નથી। રૂઢિચુસ્તતાનો ખ્યાલ હશે, જુઓ છે શાણપણ અથવા રૂઢિચુસ્તતાનો ખ્યાલ। શાણપણ કે રૂઢિચુસ્તતાના ખ્યાલ મુજબ આવક અથવા લાભને ત્યારે જ સંપાદિત ગણવા જ્યારે તે મળવા અંગેની યોગ્ય ચોક્કસતા હોય। લેણદારો પાસેથી મળવાનો વટાવ શક્ય છે પરંતુ ચોક્કસ નથી, તેથી અપેક્ષિત આવક જ્યાં સુધી યોગ્ય ચોક્કસતા ન હોય ત્યાં સુધી એને ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં। માટે લેણદારો પર વટાવ અનામતની જોગવાઈ કરવામાં આવતી નથી, કારણ કે લેણદાર પર વટાવ અનામત એ ધંધાની આવક છે અને રૂઢિચુસ્તતાનો સિદ્ધાંત એવું કહે છે કે ભવિષ્યની આવકને ધ્યાનમાં ન લેવી પરંતુ ભવિષ્યના નુકસાનને ધ્યાનમાં લેવું, એવું શીખવાડે છે। ચલો ત્રીજો મુદ્દો જુઓ। શકમંદ લેણા અંગે જોગવાઈ કરવામાં આવે, ટૂંકમાં ગાલખાદ અનામત, તો એ પણ રૂઢિચુસ્તતાનો સિદ્ધાંત જ આવશે। જુઓ છે ત્રીજો મુદ્દો, શાણપણ કે રૂઢિચુસ્તતાનો સિદ્ધાંત। શકમંદ લેણા માટેની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે કારણ કે તે અપેક્ષિત ખોટ છે, અંદાજિત ખોટ છે, અને આ સિદ્ધાંત મુજબ બધી જ અંદાજિત અપેક્ષિત ખોટ અંગેની જોગવાઈ કરવી જોઈએ, આવું શીખવાડે છે। ચોથો મુદ્દો, આખર સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન તેની પડતર અથવા બજાર કિંમત બે પૈકી જે કિંમત ઓછી કિંમત હોય તે કિંમતે થાય છે। તો મિત્રો હવે સમજાવવાની વાત નથી, સીધી વાત કરીશું। આની અંદર આવશે રૂઢિચુસ્તતાનો ખ્યાલ છે, શાણપણ કે રૂઢિચુસ્તતાનો ખ્યાલ। પાંચમો મુદ્દો, ઉધાર વેચાણ થતાં માલના પૈસા મળતા નથી। વેચાણની આવક સંપાદિત થયેલ ગણી હિસાબી ચોપડે નોંધવામાં આવે છે। તો કયા ખ્યાલ મુજબ નોંધવામાં આવે? તો એને કહેવાશે સંપાદનના ખ્યાલ પ્રમાણે હિસાબી ચોપડે એની નોંધ કરી દેવામાં આવે છે, એવું યાદ રાખવું। તમારે જવાબમાં પણ એટલું જ લખવાનું, સંપાદનનો ખ્યાલ। છઠ્ઠો મુદ્દો, કાયમી મિલકતો પાકા સરવૈયામાં તેની ઘસારા બાદ કિંમતે દર્શાવવામાં આવે છે અને તેની ઉપજવા લાયક કિંમતે દર્શાવવામાં આવતી નથી। આપણે પહેલા મુદ્દામાં આ ચર્ચા કરી, તો ત્યાં કયો હતો? ત્યાં હતો ચાલુ પેઢીનો ખ્યાલ। જવાબમાં પણ એ જ મુદ્દો આવશે, ચાલુ પેઢીનો ખ્યાલ। સાતમો મુદ્દો, જો કરાર થયો હોય તો ભાગીદારી પેઢી ભાગીદારોની મૂડી પર વ્યાજ આપે છે અને ભાગીદારોના ઉપાડ પર વ્યાજ વસૂલ કરે છે। તમને અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં એક ખ્યાલ શીખવાડ્યો હતો, બરાબર, કે હિસાબી એકમનો ખ્યાલ, અથવા એ ન આવડે તો અલગ અસ્તિત્વનો ખ્યાલ। ધંધાનો માલિક અને ધંધો બંને જુદો છે, એ ખ્યાલ મુજબ આ મુદ્દો આવે। આઠમો મુદ્દો, ધંધાના હિસાબો ચોક્કસ સમય કે મુદ્દત માટે તૈયાર કરવામાં આવે છે। મુદ્દત શબ્દ આવ્યો તો કયો ખ્યાલ આવે? હિસાબી મુદ્દતનો ખ્યાલ અથવા હિસાબી સમયનો ખ્યાલ, બરાબર। નવમો મુદ્દો, કુશળ પ્લાન્ટ મેનેજર પેઢીમાંથી રાજીનામું આપે ત્યારે પેઢીના ઉત્પાદન પર ખરાબ અસર થાય તો પણ આવા રાજીનામાની હિસાબી ચોપડે નોંધ થતી નથી। કેમ? નાણાકીય માપના ખ્યાલ પ્રમાણે આવા વ્યવહારનું કોઈ નાણાકીય મૂલ્ય હોતું નથી, માટે આવો વ્યવહાર હિસાબી ચોપડે નોંધાતો નથી। દસમો મુદ્દો, નોંધાયેલા શેરમાં કરેલ રોકાણની ચોપડા કિંમત ઉપરાંત તેની બજાર કિંમત પણ વધારાની માહિતી તરીકે નાણાકીય પત્રકોમાં દર્શાવવામાં આવે છે। તો કયા ખ્યાલ પ્રમાણે? તો તમને પૂર્ણ રજૂઆતનો ખ્યાલ શીખવાડ્યો હતો કે રોકાણ કરનારના હિતમાં સંપૂર્ણ માહિતીની રજૂઆત હિસાબોમાં કરવામાં આવે છે। મિત્રો 11મો મુદ્દો, તારીખ 25/3/2016ના રોજ ₹5,00,000માં ખરીદેલ બોલપેન રિફિલનો પૂરેપૂરો ખર્ચ સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતે ખરીદીની તારીખે જ ઉધારવામાં આવે, પછી ભલે 31/3/2016 સુધીમાં આ રિફિલ અડધી જ વપરાયેલી હોય।
તો તમને ગઈકાલે આ મુદ્દાની ચર્ચા કરી હતી, યાદ છે? પેલો એક ચોપડાનું ઉદાહરણ લીધું હતું કે ચોપડો પૂરેપૂરો વપરાયેલો ન હોય તો પણ એને પૂરેપૂરો ખર્ચ તરીકે ગણવામાં આવે છે. કયા સિદ્ધાંત મુજબ? મહત્વતાના ખ્યાલ મુજબ. બરાબર. 12મો મુદ્દો, શક્ય હોય ત્યાં સુધી વર્ષો વર્ષ ઘસારાની એક સરખી પદ્ધતિ અનુસરવી જોઈએ. કેમ આવું કીધું? એક સૂત્રતાનો ખ્યાલ એવું કહે છે કે નીતિ, પદ્ધતિ, નિયમો દર વર્ષે એક સરખા હોવા જોઈએ. આગળ 13મો મુદ્દો, મંગલ કોર્પોરેશન એક કાર ₹5 લાખમાં ખરીદે છે અને આ કાર વેચનાર પાસે છેલ્લું નંગ હોવાથી આ જ કારના અન્ય ખરીદદારો આ કાર માટે ₹7 લાખ આપવા પણ તૈયાર છે. આથી મંગલ કોર્પોરેશનના માલિકે કારની ખરીદી 5 લાખમાં ખરેખર કરી હોવા છતાં આ વ્યવહારની નોંધ ₹7 લાખથી કરવા માંગે છે, પરંતુ પેઢીના હિસાબનીશ એવી દલીલ કરે છે કે સામાન્ય રીતે સ્વીકૃત હિસાબી સિદ્ધાંતના આધારે આ વ્યવહારની નોંધ ₹5 લાખથી જ કરી શકાય, 7 લાખથી કરી શકાય નહીં. હમણાં જ તમને આ ખ્યાલ શીખવાડ્યો. પેલો જમીનનો મુદ્દો હતો એ પ્રમાણે. તો અહીંયા કયો ખ્યાલ લાગશે મિત્રો? પડતરનો ખ્યાલ. કયો સિદ્ધાંત લાગે? પડતરનો સિદ્ધાંત. 14મો મુદ્દો, એબીસી કોર્પોરેશનને ₹5000ના મૂલ્યનો માલ મફત નમૂના તરીકે વિક્રેતા તરફથી મળે છે. આમ છતાં એબીસી કોર્પોરેશન આ વ્યવહારમાં માલ મળ્યો હોવા છતાં તેની હિસાબી ચોપડે આની કોઈ નોંધ કરતા નથી. કયા ખ્યાલ પ્રમાણે? તો હમણાં જ વાત કરીને આપણે, પડતરના ખ્યાલ પ્રમાણે એની હિસાબી ચોપડે નોંધ થશે નહીં. હવે આપણે આગળ જોઈએ મિત્રો. પરીક્ષામાં આવો વિકલ્પ પૂછાશે તમને. તો એમ કહે છે કે ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ મુજબ દર વર્ષે સ્ટોક મૂલ્યાંકનની પદ્ધતિ બદલવી જોઈએ નહીં. કયો ખ્યાલ? ચલો, તમને જવાબમાં આપ્યું છે મહત્વતા, પડતર, એક સૂત્રતા કે દ્વિઅસર. તો મિત્રો એનો જવાબ આવે છે એક સૂત્રતા. એનો જવાબ શું આવે? એક સૂત્રતા. બીજો વિકલ્પ, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલના આધારે કાયમી મિલકતો પર ઘસારો ગણવામાં આવે છે. જવાબ છે એનો મહત્વતા, નાણાકીય માપ, હિસાબી એકમ કે ચાલુ પેઢી. તમારે એમાંથી એક સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો એનો જવાબ આવે છે ચાલુ પેઢીનો ખ્યાલ. ત્રીજો મુદ્દો, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ મુજબ વાર્ષિક હિસાબો બનાવતી વખતે માર્ચ મહિનાનો પગાર એપ્રિલ મહિનામાં ખરેખર ચૂકવાય તો પણ માર્ચ મહિના માટે ચૂકવવાના બાકી પગાર તરીકે નોંધાશે. તો એના 4 વિકલ્પ છે: સંપાદન, પડતર, નાણાકીય માપ કે દ્વિઅસર. તો મિત્રો એનો જવાબ આવે છે સંપાદન. બરાબર. ચોથો મુદ્દો, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ મુજબ માલિક અંગત મુસાફરી ખર્ચ માટે પેઢીમાંથી ચૂકવેલ રકમ પેઢીના માલિકના ઉપાડ ખાતે ઉધાર કરવામાં આવે. તો એના વિકલ્પ છે મહત્વતા, હિસાબી એકમ, હિસાબી સમય કે દ્વિઅસર. તો જવાબ એનો આવે છે હિસાબી એકમ. ધંધો અને ધંધાનો માલિક બંને જુદા. 5મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ અનુસાર પ્રામાણિક, મહેનતુ અને હોશિયાર કામદારોનો સમૂહ ફાયદાકારક હોવા છતાં તે અંગેની હિસાબી ચોપડે નોંધ પેઢીના ચોપડે થતી નથી. તો કયા ખ્યાલ મુજબ મિત્રો? નાણાકીય માપના ખ્યાલ મુજબ. છઠ્ઠું, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ મુજબ દરેક હિસાબી સમયના અંતે નફા નુકસાન ખાતું તથા પાકું સરવૈયું તૈયાર કરવામાં આવે. કયો સમય લાગે? હિસાબી સમયના ખ્યાલ પ્રમાણે. 7મો મુદ્દો, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ મુજબ જ્યારે પણ ઘસારાની જોગવાઈ કરવાની પદ્ધતિમાં ફેરફાર થયો હોય ત્યારે આવા ફેરફારની નફા કે નુકસાન પર અને મિલકતની કિંમત પર થતી અસર દર્શાવીને તેનો નાણાકીય પત્રકોમાં ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. કયા ખ્યાલ પ્રમાણે? તો જવાબ આવે પૂર્ણ રજૂઆતના ખ્યાલ પ્રમાણે. 8મો મુદ્દો, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ મુજબ પેન, રબર, રફ લખવાના પેડ, પેન્સિલ જેવી સ્ટેશનરીની દરેક આઇટમના જુદા જુદા ખાતા રાખવાના બદલે એક જ સ્ટેશનરી ખર્ચ ખાતામાં નોંધવામાં આવે. તો એનો કયો ખ્યાલ લાગશે મિત્રો? તો ત્યાં આવશે મહત્વતાનો ખ્યાલ. બરાબર. આગળ 9મો મુદ્દો, ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ અનુસાર હિસાબોમાં સંભવિત
દેવા અંગેની જોગવાઈ કરવામાં આવી શકે, પરંતુ સંભવિત મિલકતોની જોગવાઈ કરવામાં આવતી નથી, શાણપણ અથવા રૂઢિચુસ્તતાના ખ્યાલ પ્રમાણે. 10મો મુદ્દો. તારીખ 1/6/2016 રોજ કૃપા કોર્પોરેશને અનિલ એન્ટરપ્રાઇઝ પાસેથી કારખાનાનું મકાન 5 કરોડમાં ખરીદવાનો કરાર કર્યો. 15/6/16 રોજ 5 કરોડ ચૂકવાયા. તે તારીખે આ વ્યવહારનો દસ્તાવેજ થયો, પણ તે તારીખે આ કારખાનાના મકાનનું બજાર મૂલ્ય 6 કરોડ હતું. ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ અનુસાર ભલે આ મકાનનો ભાવ વધીને 6 કરોડ થઈ ગયો હોય, પરંતુ હિસાબોમાં તો આ વ્યવહારની નોંધ 5 કરોડથી જ થશે. કયા ખ્યાલ મુજબ? પડતરના ખ્યાલ મુજબ. બરાબર. આગળ 11મું. મૂળભૂત હિસાબી સમીકરણ અથવા પાકા સરવૈયાનું સમીકરણ એટલે કે મિલકતો બરાબર જવાબદારી વત્તા મૂડી એ ખાલી જગ્યાના ખ્યાલ પર આધારિત છે. તો ત્યાં આવશે જવાબ મિત્રો દ્વિઅસરનો ખ્યાલ. અને છેલ્લો પ્રશ્ન 12મો. ખાલી જગ્યાના ખ્યાલના કારણે અર્ધ તૈયાર માલનું મૂલ્યાંકન તેની પાછળ થયેલા પડતરના આધારે કરવામાં આવે છે. તો જવાબ આવશે મિત્રો એનો ચાલુ પેઢીના ખ્યાલ પ્રમાણે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમારું પ્રકરણ નંબર 6 સંપૂર્ણ રીતે પૂરું થયું. અગાઉના વિડીયો લેક્ચરમાં પણ તમને જે સમજાવેલું તે બધા ખ્યાલો પ્લસ આજે જે તમને બધું શીખવાડ્યું એ તમારે તમારી નોટમાં સારા અક્ષરે લખવાનું છે. બરાબર મિત્રો. જય શ્રી કૃષ્ણ.